Deixa eu chamar logo de cara o nosso Duda Teixeira para a gente comentar a notícia que ontem, né, Duda, eu fiquei enrolando um pouco aqui no programa para ver se a gente conseguia dar essa notícia ao vivo. Infelizmente não consegui, né? Curiosamente, depois que o programa se encerrou, acho que, se não me engano, 1 hora depois, as forças de Israel confirmaram a eliminação do número 1 do Hamas. Meu caro Duda, depois da confirmação das forças de Israel, o Benjamin Netanyahu, ele fez um comunicado sobre esse momento, que é, sem dúvida nenhuma, eu acho que o ponto mais importante dessa guerra entre Israel e Hamas. Matheus, coloca por gentileza aí o comunicado do Benjamin Netanyahu. אזרחי ישראל, לפני שנה חגגנו את חג הסוכות. באותה עת בדיוק, יחיא סינואר עסק בהכנות האחרונות לטבח 7 באוקטובר. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות, אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם, שהם יקירנו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. ולתושבי עזה אני אומר, סינואר הרס לכם את החיים. הוא סיפר לכם שהוא אריה, אבל בפועל הוא הסתתר במאורה חשוכה, והוא חוסל כשהוא נמלט בבעלה מחיילינו. חיסולו הוא ציון דרך חשוב בשקיעת שלטון הרשע של החמאס. ואני מבקש לומר שוב, בצורה הכי ברורה, החמאס לא ישלוט יותר בעזה. זוהי תחילתו של היום שאחרי חמאס, וזו הזדמנות בשבילכם תושבי עזה, להשתחרר סוף סוף מעריצותו. למחבלי החמאס אני אומר, מנהיגיכם בורחים והם יחוסלו. אני קורא לכל מי שמחזיק בחטופינו, מי שיניח את נשקו וישיב את חטופינו, נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופינו, דמו בראשו, נבוא איתו חשבון. השבת חטופינו היא הזדמנות להשגת כל יעדינו, והיא מקרבת את סיום המלחמה. לעמי האזור אני אומר, בעזה, בביירות, ברחבי האזור כולו, החושך נסוג והאור עולה. דף, הנייה, סינואר, נסראללה, מוחסן, אקיל ורבים משותפיהם אינם. אני קורא לכם, עמי האזור, יש בפנינו הזדמנות גדולה לבלום את ציר הרשע וליצור עתיד אחר, עתיד של שלום, עתיד של שגשוג באזור כולו. ביחד אנחנו יכולים להדוף את הכללה ולקדם את הברכה. כעת ברור לכולם, בארץ ובעולם, מדוע התעקשנו לא לסיים את המלחמה, מדוע התעקשנו מול כל הלחצים, כן להיכנס לרפיח, המעוז המבוצר של החמאס בו הסתתרו סינואר ורבים מרבי המרצחים. אני מבקש להביע הערכה עמוקה ללוחמי צה"ל והשב"כ ולמפקדיהם על פעולתם הנחושה והאמיצה, אין טובים מהם. היום שוב הבהרנו מה קורה לאלה שפוגעים בנו. היום שוב הראינו לעולם את ניצחון הטוב על הרע. אבל המלחמה יקיריי, טרם הסתיימה, והיא קשה, והיא גובה מאיתנו מחירים כבדים. אני מבקש להביע מעומק ליבי את תנחומיי למשפחות שאיבדו את יקיריהן. אני מבקש לחבק את משפחות גיבורינו שנפלו. הקרבתם העילאית, כולל בימים האחרונים, מקרבת אותנו לניצחון. כדברי דוד המלך, ארדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמת התקומה. אתגרים גדולים עוד לפנינו. אנו נדרשים לאורך רוח, לאחדות השורות, לאומץ לב, לעמידה איתנה. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. Duda,
A pergunta que eu te faço é olhando para frente. E agora? O Benjamin Netanyahu já deixou muito claro: a guerra não acabou. É uma vitória importante, mas a guerra não acabou. E agora? Como é que vão ficar essas tensões lá no Oriente Médio após a eliminação desse personagem? É bom lembrar, não é, Duda, que o Sinwar, ele é não só é o número 1 do Hamas, como ele é considerado o principal arquiteto do ataque de 7 de outubro de 2023. Você falava aqui no grupo, né, Duda, que a eliminação do Sinwar equivale para Israel, seria equivalente à eliminação do Osama Bin Laden lá nos Estados Unidos. Boa tarde, Duda. Exato, como o Netanyahu falou, né, esse foi o maior ataque ao povo judeu desde o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então é importantíssimo, é super simbólico essa eliminação do Yahya Sinwar. Quando Israel entra na faixa de Gaza, em resposta ao atentado de 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos, um dos objetivos principais era eliminar o Yahya Sinwar e o Mohammed Deif. Esses dois aí já foram neutralizados. E esse discurso foi muito contundente do Netanyahu ontem. Ele diz ali que sim, a guerra continua, mas ele também dá alguns sinais ali de como acabar com a guerra. Ele diz ali, por exemplo, olha, agora se as pessoas que estão na faixa de Gaza entregarem os reféns, a história acaba, o conflito acaba. E isso agora acho que vai ser uma das principais questões. Existe já, assim que foi anunciada a eliminação do Yahya Sinwar nas televisões de Israel, as pessoas já foram para as ruas pedir o fim da guerra e a entrega dos reféns. Ainda há 101 reféns na faixa de Gaza. Então, vai haver uma pressão maior da sociedade israelense, tanto pelo fim da guerra, quanto pela pressão para entregar os reféns. E aí, a pergunta é quem que vai, né, libertar esses reféns? Porque o Hamas foi totalmente decapitado, né? O Netanyahu, ele dá a lista aí, são vários nomes, né? O Sinwar, o Deif, o Akil, tem vários ali que já foram neutralizados. Então, agora vamos ver o que acontece quando as pessoas do rank and file, né, da base ali do Hamas, ou até famílias que estavam com reféns nas próprias casas, né, porque também isso é uma coisa que aconteceu, tinha civis, né, com reféns dentro de casa. Como é que eles vão agir agora, uma vez que não existe mais nenhuma liderança do Hamas dizendo para eles o que fazer ou o que não fazer? Talvez o cálculo seja mais simples, tipo, olha, deixa eu liberar essas pessoas que estão aqui, pelo menos é um jeito de escapar dessa sem ter que ser responsabilizado. Então, isso vai acontecer muito agora. Outra coisa que vai acontecer, o Catar participava muito dessas negociações, pedindo cessar-fogo ou uma libertação de reféns, e o Catar tinha esse contato direto com os líderes do Hamas. Agora não existem mais líderes do Hamas, né? O Ismail Haniyeh foi eliminado quando estava em Teherã, o Yahya Sinwar assumiu o posto e foi eliminado. Então, provavelmente o Catar também vai perder um pouco o papel que tinha aí como um negociador. O Egito deve ganhar mais importância e o governo de Israel vai ter que dizer ali o que pretende fazer na faixa de Gaza, né? Uma vez que as lideranças todas do Hamas foram eliminadas, qual que é o plano, né? Até na fala do Netanyahu tem alguma coisa, agora começa o primeiro dia do pós-Hamas, né? Tá bom, então o pós-Hamas é com quem? É com a autoridade palestina? Vai ser um governo de Israel? Vai ser a ONU? Quer dizer, vai ser muito cobrado agora para dizer qual que é o plano ali para a faixa de Gaza.
Duda, e assim, começou a circular na tarde dessa quinta-feira até a possibilidade do irmão do Sinwar, né, o Mohammed Sinwar, assumir o Hamas. Mas é uma informação muito ali, né, Duda? Quer dizer, não dá para cravar nada nesse sentido, né? Quer dizer, as coisas ainda estão muito, ainda precisa, né? As coisas ainda precisam serem depuradas, porque eu lembro agora que a gente tinha uma discussão sobre sucessão, inclusive do Ranier, né? Que não deu tempo, né? De você conseguir construir uma liderança, por exemplo, para ficar no lugar do Ranier, que também foi eliminado nas últimas. Uhum. Ou seja, está tudo acontecendo muito rápido, não é, Duda? Tá. Wilson, certamente alguém do Hamas vai ser anunciado ali como o novo líder do Hamas. Agora, o Sinwar, ele era muito simbólico porque ele foi o arquiteto do atentado do Hamas. Então, essa guerra começa por causa do Sinwar, né? Teoricamente, termina por causa dele, né? Uma vez que ele foi eliminado, o Mohammed Def também, então Israel, de alguma maneira, já conseguiu fazer alguma justiça. É claro que ainda tem esses 101 reféns, e é isso que falta ainda para chegar num acordo para a guerra terminar de fato. Mas mesmo que o Hamas coloque outra pessoa no lugar do Sinwar, não tem o mesmo significado da figura do Sinwar, porque, enfim, certamente será alguém não tão preparado, nem com toda a experiência que o Sinwar tinha, né? O Sinwar tinha 61 anos, cresceu dentro do Hamas, assassinando palestinos que ele acusava de serem colaboradores de Israel. Isso ele fazia, o Mohammed Def também. Então, ele ganha fama e projeção atacando e matando os próprios palestinos. Por isso que ele fica preso 20 e tantos anos em Israel, é solto, volta para Gaza e aí tem a segunda fase dele em Gaza, que é ajudar muito nessas construções de túneis e preparar esse ataque. Agora, o que eu acho interessante também, Wilson, nessa história toda, o Sinwar, ele projetava uma imagem de um cara sem medo, né? Um destemido, que realmente é, era tratado ali como um herói, né, na faixa de Gaza, porque é isso, ele tinha ficado preso em Israel, depois ele é solto, e ele dava discursos públicos dizendo, olha, Israel, se quiser me assassinar, pode vir, né, assim, como um cara cheio de bravura. E aí a gente ouviu no discurso do Netanyahu que ele mostra uma outra face do Sinwar, né? Ele estava fugindo em pânico, né? O Netanyahu uma hora também fala, vocês achavam que ele era um leão, né? Ele se dizia que era um leão, mas no fundo estava lá escondido numa toca escura. Então é isso, muitas vezes esses sujeitos que são super egoístas, né? Isso a gente fala um pouquinho nessa reportagem de capa da Cruzoé, e que são endeusados pelos seus seguidores fanáticos como homens cheios de bravura. No final, a hora que a coisa aperta, eles só estão pensando em si próprios, né? O Sinwar foi pego fugindo, cheio de dinheiro, provavelmente tentando querer levar uma vida melhor ali no Egito ou em algum outro país árabe, e aí foi neutralizado no meio do caminho. Isso é que é o mais interessante, né, Duda? Porque você falava aqui e você já levantou a bola, achei isso maravilhoso, né? Eu já mudei aqui a minha canopla porque a gente aproveita logo e já puxa esse gancho para Cruzoé, né? Porque nós tínhamos um planejamento X, né? Aê, muito bem, Duda, é isso aí. Porque é o seguinte, o acontecimento ele é tão espetacular que, sem dúvida nenhuma, merece a atenção, mereceu a capa dessa semana. E são coisas, gente, para você, minha amiga, meu amigo que nos acompanha, são coisas do jornalismo. Às vezes você tem um planejamento X, acontece um fato extraordinário na véspera, e aí você tem que mudar tudo. Foi aquele momento, né, Duda? Parem as máquinas, porque vamos ter que mudar a edição, e de fato aconteceu, e mais uma vez a Cruzoé entregando uma matéria maravilhosa de capa, dando aquele contexto, né, dando aquele apanhado geral sobre um fato que, sem dúvida nenhuma, é um dos fatos mais importantes da história recente mundial. É isso aí, a gente tem uma boa equipe aí que ajuda a se virar nesses momentos. Essa reportagem eu escrevi com o Alexandre Borges,
que ontem trabalhou pra caramba nessa história aí do Sinwar. E é isso, a gente fala não só desse impacto dentro de Israel, como também no exterior, no Oriente Médio, né? A aproximação dos países árabes em relação a Israel, a postura dos Estados Unidos em relação a Israel. Então, de maneira geral, certamente o Netanyahu vai ser mais pressionado para terminar com a guerra na faixa de Gaza. E o Netanyahu sai muito por cima nessa história, porque quando acontece o atentado do 7 de outubro, ele é muito criticado por ter deixado o atentado acontecer. É uma falha gigantesca na inteligência de Israel, que não conseguiu prever esse ataque, com milhares de terroristas entrando por terra dentro do território israelense. E o Netanyahu, ele adota essa postura de ir para a guerra, né, e buscar os líderes, as cabeças dos grupos terroristas, tanto do Hamas, quanto do Hezbollah, quanto da Jihad Islâmica, e aí ele realmente consegue, né, não é pouca coisa, ter eliminado o Hassan Nasrallah, o Yahya Sinwar, não admite, né, mas também o Ismail Haniyeh também foi neutralizado aí em Teherã. Então, assim, tudo isso mostra que aquele objetivo inicial de ir para cima e acabar com esses grupos terroristas, realmente, em grande parte, ele alcançou. Ainda que, é claro, é isso, o Hamas pode até, no futuro, dizer que cantar vitória, né, e nomear outra pessoa para ser chefe do Hamas, mas espera aí, já são 17 mil terroristas do Hamas mortos até agora, né? Difícil cantar vitória numa situação como essa. É um número muito expressivo. Mas nem só de noticiário internacional vive a Cruzoé. Nessa edição, inclusive, tem várias reportagens interessantes. Uma, desde que vos falando, né, abordando uma decisão do ministro do STJ, Humberto Martins. Uma decisão muito curiosa, porque é o seguinte, só agora, Humberto Martins, por quê? Qual é a história aqui por trás dessa reportagem, não é, Duda? Você que nos acompanha lembra daquele acordo multimilionário do Banco do Brasil de 600 milhões, envolvendo duas empresas ligadas, que antigamente, melhor dizendo, eram ligadas, traz para cá, Matheus, eram ligadas ao ex-ministro Edson Lobão. Pois bem, parte desse acordo foi homologado pelo ministro Humberto Martins, isso no ano passado. Só que o que acontece? O tempo passou, a Cruzoé revelou essa história, e aí o ministro, depois de um ano, praticamente, que ele percebeu, olha, então, não é que eu tinha 2 filhos que trabalharam nessa causa lá há 10 anos? Pensando bem, vamos anular minha parte do acordo, porque aí isso é um caso de impedimento judicial. Ou seja, Duda, esse é aquele caso clássico, não é? Quer dizer que o cidadão que detém poder só percebe que não pode, que ele tem algum tipo de restrição para tomar uma decisão depois que ele é alertado pela imprensa. Esse é o nosso trabalho, não tem jeito, né? A gente tem que ser chato. É isso aí, você e a Cruzoé entraram muito bem nessa história, mostrando todas essas negociatas, né, ou essas coincidências, né, que a gente chamava, essas 3 coincidências no começo, e é bom que a gente também não largou o osso nessa história, né, Wilson? Você seguiu nela e a gente vê que também o trabalho jornalístico muitas vezes tem efeito, né? Muitas vezes a gente fica aqui gritando, criticando, a gente não consegue mudar muito a realidade, mas esse é um caso que realmente aconteceram mudanças aí que foram muito positivas. E segundo as minhas fontes, eu não posso falar necessariamente o que, mas segundo as minhas fontes, isso aqui é uma peça de uma coisa muito maior. Vamos aguardar os próximos episódios. Depois eu te conto no privado, Duda, né? Mas pode ser uma coisa bem Quero maior. saber tudo. Temos um artigo também da Caterina Rocha-Monte, né, falando sobre a crônica do fracasso anunciado da esquerda, partindo da premissa justamente de alguns posicionamentos, né, da esquerda nos últimos anos. Temos isso, boa, Mateuzinho. Aí temos também aí a crônica do Leonardo Barreto, José Teófilo, pode colocar aí na tela também, Matheus, José Teófilo, né? Aí temos o Orlando Toceto Júnior, enfim, Jerônimo Teixeira, são alguns, Ivan Santana, sim, enfim, Ivan Santana são alguns dos artigos dessa edição da Cruzoé.